Hello everyone, welcome to Professor Academy. So again இன்னைக்கு இந்த செஷன்ல we are going to discuss PYQs. Okay, UGC NET உடைய that is computer science related from discrete maths. Discrete maths உடைய PYQs வந்து நம்ம இன்னைக்கு discuss பண்ண போறோம். Fine. So this class is offered by the Professor Academy and we also offer classes for UGC NET and TNSET for the following courses. Paper 1 course வந்து தனியா இருக்கு. Then English management, you can see commerce, education, computer science, economics, law, Tamil, history, geography, home science. இது எல்லா மேஜர்ஸ்க்குமே வந்து courses, classes வந்து we are offering from our side. And if you are interested, you can contact the number given on the screen. So we'll be starting the session. So nearly some of the questions from discrete maths, இதெல்லாம் வந்து there are chances of being asked இந்த ஏரியால இருந்து வந்து கேட்கலாம் அப்படின்றத வந்து some sort of questions தான். இன்னுமே கொஞ்சம் other topics எல்லாம் இருக்கு. அதுல which is like prioritize பண்ணி இது graph, then வந்து proposition and predicate logic அந்த மாதிரியான ஏரியாஸ்ல இருந்து questions வந்து நம்ம discuss பண்ணலாம். So here we are going to just discuss the question. So நான் questions read out பண்றேன். If you want to answer by yourself, just pause பண்ணிட்டு you can answer. அதுக்கப்புறமாவும் நீங்க வந்து explanations பார்த்துக்கலாம். Fine. So we'll start with the first question. What is first question? That is, which of the following graphs has Eulerian circuit? Okay. So Eulerian graph, Euler's graph அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம். Okay. Euler's graph, Eulerian circuit அதுக்கு. ஸோ ஐலியர் கிராஃப் சர்க்கிட்டுக்கு வந்து மெயினான ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் ஷுட் ஹேவ் ஈவன் டிகிரி. தட் இஸ் ஆல் த வெர்டிசஸ் இன் த சர்க்கிட் ஆர் இன் த கிராஃப். ஓகே, சர்க்கிட்னா கிராஃப், அந்த கிராஃப்ல ஆல் த வெர்டிசஸ் ஷுட் ஹேவ் ஈவன் டிகிரி. ஈவன் டிகிரி வெர்டிசஸ் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பர்டிகுலர் கிராஃப்ல ஆயிலர்ஸ் சர்க்கிட் வந்து இருக்கும், இல்ல ஆயிலேரியன் சர்க்கிட் வந்து இருக்கும். ஓகேவா? சோ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, வாட் ஆர் த ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்றது பார்க்கலாம். எனி k regular graph where k is an even number. K regular graph. So graph, different types of graphs இருக்கு. There are more than 10 to 15 different types of graphs. So அந்த எல்லா graphs ஓட properties வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Fine. So regular graph என்னது, complete graph என்னது, cyclic graph என்னது, wheel graph என்னது, connected graph, disconnected graph, directed, undirected. So different types of graphs are there. So here regular graph na வந்து all the like இது வந்து ஒரு ரெகுலர் கிராஃப். இது ரெகுலர் கிராஃப்னு சொல்றேன் பிகாஸ் ஆல் த வெர்டிசஸ் present in that particular graph should have same degree. சேம் டிகிரி இருக்கணும். அதை வந்து நான் ரெகுலர் கிராஃப்னு சொல்வேன். இட்ஸ் நாட் கம்ப்ளீட் கிராஃப். இந்த கிராஃப் வந்து கம்ப்ளீட் கிராஃப் தான். பட் கே ரெகுலர் கிராஃப்னா வந்து இட் ஷுட் ஹாவ் சேம் டிகிரி. ஆல் த வெர்டிசஸ் ஷுட் ஹாவ் சேம் டிகிரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எனி k regular graph where k is an even number. k is an even number. அப்போ அந்த கிராஃப்ல இருக்க எல்லா வெர்டிசஸும் ஈவனா தான் இருக்கும். எல்லா வெர்டிசஸோட டிகிரி வந்து ஈவனா தான் இருக்கும். ஸோ நான் ஆயிலரின் சர்க்கியூட்டுக்கு வந்து என்ன சொன்னேன், ஈவன் டிகிரி இருக்கணும். ஆல் த வெர்டிசஸ் ஷுட் ஹேவ் ஈவன் டிகிரி. ஸோ மோஸ்ட் இப்போதைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து வேலிடா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. இட் இஸ் கரெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. So let's also discuss about all the other options. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றது. So second option வந்து a complete graph on 90 vertices. Complete graph என்னது, each node will be connected to all the other nodes. அதுதான் complete graph இல்லையா? இப்போ நான் 3 nodes வச்சு draw பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு screenல. That is also complete graph. So one node will be connected to all the other nodes. அதை வந்து நம்ம complete graphன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? So ஒரு complete graph இருந்தா how many vertices? 90 vertices. So ஒரு complete graph with 90 vertices இருந்தா அப்போ ஒரு vertices ஓட டிகிரி என்னவா இருக்கும்? Obviously 90 minus 1. Say for example, நீங்க உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் மறந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Just take some example of a smaller number of vertices இருக்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. Say for example, we can take 4. ஓகேவா, 4 vertices. So 4 vertices ஓட complete graph அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா this will be a complete graph. So இந்த vertices ஓட degree என்னன்னு பாருங்க. 1, 2, 3. Degree என்னது, 3 edges. How many edges are
it is having how many edges incident இது வந்து undirectedனால outgoing incoming லாம் கிடையாது இந்த 3 edges வந்து இருக்கு so it is connected இந்த node பாத்தீங்கன்னா it is connected to all other nodes இந்த node வந்து பாத்தீங்கன்னா node and vertices both are same this is connected to all other things okay so total number of vertices on node is 4 so ஒரு vertex ஓட degree வந்து பாத்தீங்கன்னா n minus 1 இல்லையா it is 3 this is also 3 this is also 3 so 90 vertices இருக்கு அப்படின்னா ஒரு vertices ஓட நம்மளோட டிகிரி என்னவா இருக்கும் 90 minus 1 which is 89 and 89 is not even 89 is not even so this cannot have Euler circuit Euler circuit வந்து இதுல இருக்காது okay then C the complement of a cycle of 26 vertices complement என்னது say for example இப்படி நான் ஒரு graph draw பண்றேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் இந்த graph ஓட complement என்னன்னா ஒரிஜினலா இது எதோடலாம் edges ஓட கனெக்டடா இருக்கோ அதை விட்டுட்டு எதோட edges இல்லையோ அதை மட்டும் draw பண்றது அப்படி பாத்தீங்கன்னா the same node வந்து இதோட complement this will be connected to this இந்த node இது ரெண்டோட this will be connected to this will be the complement of this if it is a graph this will be a dash complement of this graph so அப்படி ஒரு complement of cycle 20 of vertices cycle another this is also cycle இப்போ இந்த 4 node வச்சு draw பண்ணிருக்கேன் இல்லீங்களா this is also cycle in cycle it will form a cycle graphல in cycle graph a node will have 2 degree every node will be of 2 degree if this is cycle again this is also cycle graph okay graph consisting cycle is different cyclic graph is different because here they have given the complement of a cycle on 26 vertices அப்படின்றது வந்து 26 vertices சேர்ந்தப்பல ஒரு சைக்கிளா இருக்கு அதை நம்ம கிராஃபை கன்சிடர் பண்றோம் அப்படின்றது so this is what cycle graph is அப்ப அப்படி ஒரு cycle graph உடைய ஒரு vertices உடைய டிகிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 தான் இருக்கும் இதுக்கு 2 தான் இருக்கும் பட் அவங்க சைக்கிள் கிராஃப் பத்தி பேசல அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் பத்தி பேசுறாங்க சோ காம்ப்ளிமெண்ட் பத்தி பேசுனாங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்ட் கிராஃப் உடைய எட்ஜஸ் வந்து எப்பவுமே n minus k minus 1 இருக்கும் இது ஒரு ஃபார்முலா தான் n minus k minus 1 ஓகே நம்ம இங்க கூட காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிச்சோம்ல இது கூட நீங்க பாருங்க n is here 4 number of vertices வந்து 4 kன்றது வந்து ரெகுலர் 2 2 2 ன்னு இருக்கு இல்லையா edges that is 2 minus 1 so 4 minus 3 is equal to 1 இங்க பாருங்க இதுக்கும் 1 தான் டிகிரி இந்த 1 this இதுக்கும் 1 இதுக்கும் 1 ஓகே சோ இதுக்கெல்லாம் 1 1 சேம் வே இப்போ 26 vertices இருக்குன்னா ஒரு verticesக்கும் எவ்வளோ டிகிரி இருக்கும் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் கிராஃப்ல எவ்வளவு டிகிரி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூசிங் த சேம் ஃபார்முலா 26 minus k வந்து எவ்ரி நோட் வந்து 2 தானே அதனால 2 minus 1 so it is equal to 26 minus 3 which is equal to 23 அப்போ இதோட 26 vertices உள்ள சைக்கிள் கிராஃப் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் கிராஃப் டிரா பண்ணீங்கன்னா ஒரு vertices உடைய டிகிரி வந்து 23 இருக்கும் which is not even so this is also not so none of the above கிடையாது நமக்கு option A okay see very simply like which of the following graphs has a Euler circuit அப்படின்றப்ப even numbers எங்க இருக்கோ அத ஆன்சர் செலக்ட் பண்ணிட்டு போலாம் why I have given so much of explanation அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா so just like இந்த kind of questions வேற எதுனா வந்தா எப்படி நீங்க அப்ரோச் பண்ணணும் so இதுலயுமே வந்து complete graph என்ன cycle graph என்னது complement அந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இதுல இருக்கு இல்லையா so for that purpose I have explained so this will not take much of your time நீங்க இந்த type of question வந்து எக்ஸாம்ல வந்திருந்தா just read out the question and or 30 seconds of time just you will come to know option A is the exact correct answer okay va so Euler circuit இருக்கிறதுக்கு வந்து it should have vertices of even degree fine next question in a connected graph a bridge is an edge whose removal see அவங்களே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க what actually bridges ஓகேவா so connected graph அப்படின்னு சொல்றாங்க so this can be a connected graph
Okay, this can be connected. It is connected. Okay, connected na another from one node you can easily travel to the other node. Okay, so a bridge is an edge whose removal disconnects the graph. That should be a edge. So here you can see this is the bridge. This particular edge is the bridge. இது ரிமூவ் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு கிராஃபா மாறிடும். நார்மலா ஒரு கிராஃப் இருக்கிறது வந்து ரிமூவ் பண்ணீங்கன்னா டூ கிராஃப்ஸா வந்து உங்களுக்கு வந்துரும். So which one of the following statement is true ன்னு கேட்டிருக்காங்க. They are asking about the bridge. Okay, so a tree has no bridge. First எப்பவுமே இந்த மாதிரி questionsல you have to look for true or false. That is true, not true, இல்ல false statement கேட்டிருக்காங்க. இங்க true பத்தி தான் கேட்டிருக்காங்க. So we are very clear. A tree has no bridges. அப்படி சொல்லவே முடியாது. ஓகேவா? See, you can look into this. Okay, so இது இப்படி. Okay, this. If you remove this particular edge, it will become disconnected. It will become disconnected. அப்ப the bridge இருக்குதானே, there exists a edge which acts as a bridge. If you remove that edge, அந்த edge வந்து remove பண்ணிட்டீங்கன்னா two disconnected graphs வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். So obviously tree has no bridges into the false statement. So they are asking for true statement. So we'll proceed further. A bridge cannot be part of a simple cycle. ஓகேவா? பிரிட்ஜ் வந்து சைக்கிள்ல பிரிட்ஜ் இருக்காது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அகைன் வில் டேக் திஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எ சைக்கிள். ஓகேவா? கொஞ்சம் பிக்கர் எக்ஸாம்பிள். இதுல எதுவுமே எந்த எட்ஜ்னா பாருங்க பிரிட்ஜ் இருக்காது. ஓகே, இந்த எட்ஜ் தூக்கிட்டீங்க, எந்த எட்ஜ் நீங்க தூக்குனாலும் இட் வில் பி கனெக்டட் ஓன்லி. டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் வந்து நமக்கு கிடைக்காது. ஸோ எ பிரிட்ஜ் கேன் நாட் பி அ பார்ட் ஆஃப் சிம்பிள் சைக்கிள். ஓகேவா? ஸோ பிரிட்ஜ் வந்து கண்டிப்பா வந்து இட் கேனாட் பி பார்ட் ஆஃப் எ சிம்பிள் சைக்கிள் தான். ஸோ இட் இஸ் ட்ரூ. பிரிட்ஜ் வந்து cannot be the can be a part of ன்னு சொல்ல, cannot be a part of simple cycle ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So this is true. As of now in the statements true. So let us also check for the other two statements. Every edge of a clink வந்து எதுல connected graph, sorry, complete graph. Okay, so this if you are like drawing இப்படி வந்து நீங்க எல்லா நோட்ஸ் ஓடையுமே கனெக்ட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து this becomes a complete graph. Okay, so அவங்க என்ன சொல்றாங்க, size greater than equal to 3. So இது complete graph பாருங்க, இது complete graph. 3 னா complete graph இதுதான். ஓகேவா? 4க்கு வந்து this is complete graph. Every edge ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Every edge of a clink with the size greater than equal to 3 is a bridge. எப்படி? இது வந்து complete graphனால ஒன்னு தூக்குனாலும் அது கனெக்டடா தான் இருக்கும். ஒரு எட்ஜ் ஏதாவது ஒரு எட்ஜ் தூக்கிறதுனால டிஸ்கனெக்டே ஆகாது. அவங்க எவ்ரி எட்ஜ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க, அப்படி இல்லவும் இல்ல. ஓகேவா? ஸோ திஸ் ஆல்சோ பிகம்ஸ் ஃபால்ஸ். அ கிராஃப் வித் பிரிட்ஜஸ் கேனாட் ஹாவ் சைக்கிள். ஆமா இல்லையா? வித் பிரிட்ஜ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சைக்கிள் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஓகே, கிராஃப் வித் பிரிட்ஜஸ் cannot have cycle. சாரி, இது வந்து they are like for true தானே நம்ம தேடிட்டு இருக்கோம். This is for false. ஓகே, எஸ். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிராஃப் வித் பிரிட்ஜஸ் cannot have cycle ன்னு சொல்லுது. So this is not true. This is not true. So ஒரு கிராஃப், see இந்த கிராஃப் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, எதுக்கு நான் மறுபடியும் டிரா பண்ணிட்டு இருக்கேன், இந்த கிராஃப் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, இந்த கிராஃப். ஓகே, சோ a graph with bridge, இதுல bridge இருக்கு. cannot have cycle ன்னு சொல்லிருக்காங்க. can have இல்லையா? see this has cycle in the 4 nodes. cyclic graph பத்தி பேசல. ஓகே, initially I too misunderstood this particular line. okay, it's not, they're not talking about cycle graph பத்தி பேசல. அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க, சோ இந்த மாதிரியான வெரி சிம்பிள் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். பட் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்றதுதான் வந்து இருக்கு. ஓகேவா? சோ நம்ம கிளியரா பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டோட நம்ம அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் படி, சோ சச் கைண்ட் ஆஃப் PYQs வந்து நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றப்ப சோ உங்களுக்கு வந்து அந்த கிளாரிட்டியும் வரும். சோ எப்படி வந்து அப்ரோச் பண்றது கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ கிராஃப் வித் பிரிட்ஜஸ் cannot have a cycle. So graph இருக்கு with bridge இருக்கு, அதுல சைக்கிள் இருக்க முடியாது, ஓகே இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. பட் இட்ஸ் நாட் ட்ரூ, ரைட்? சோ இந்த கிராஃப் இருக்கு, சோ இன் பிட்வீன் பிரிட்ஜ் இருக்கு, இதையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டாலும் there exists the cycle. So this is also false. The last statement is also false.
Fine. So the answer is, for this particular thing, a bridge cannot be part of a simple cycle. Okay, va? So that is true. Other statements are false. I hope you understand clearly. Fine. Next question. It is also a very important question. What is the chromatic number of the following graph? Chromatic number is nothing but எவ்வளோ கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி, தட் இஸ் அட்ஜசன்ட் வெர்டிசஸ் இருக்குல்ல, கனெக்டடா இருக்கு இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு சேம் கலர் கொடுக்காம டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி எத்தனை கலர்ஸ்ல நம்மளால கலர் பண்ண முடியுது. ஸோ ஐ கேன் ஈஸிலி ஷோ சி திஸ் ரெட். இதுக்கு எதோட எட்ஜஸ் இல்லையா, அங்கெல்லாம் வந்து நீங்க ரெட்டை ஃபில் பண்ணிடலாம். ஓகே, தென் this is not connected directly. இதுக்கு இதோட edges இல்ல, இதோடயும் edges இல்ல. Fine. ஆனா இங்க fill பண்ணக்கூடாது this place, because அதுக்கு வந்து ஒரு edge அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி இங்க fill பண்ணலாம் நீங்க. அதுக்கு edges இல்ல. வேற எங்கேயும் fill பண்ணக்கூடாது. இங்கெல்லாம் fill பண்ணீங்கன்னா consecutive-ஆ வந்துரும். Then you can take some other color and fill in between. இது இங்க fill பண்ணலாம். இது இங்க fill பண்ணிக்கலாம். இங்கேயும் ப்ளூ கொடுத்திருக்கலாம். தென் ப்ளூ. இந்த ஒரு எட்ஜ் இவங்க டிரா பண்ணிட்டனால இங்க ரெட்டும் கொடுக்க முடியாது, இங்க நான் ப்ளூவும் கொடுக்க முடியாது. இல்லைன்னா அதர்வைஸ் இது இல்லைன்னா நான் ரெட் மட்டும் கொடுத்திருப்பேன். ஸோ 2 தான் இருந்திருக்கும் குரோமேட்டிக் வேல்யூ. ஸோ ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் திங் ஐ ஹாவ் கிவ் சம் அதர் கலர். ஓகேவா? ஸோ இப்படி பாத்தீங்கன்னா 3 chromatic number is 3. Fine. This is very easy question only. Okay. Then let G be a connected planar graph. In the question, most of the time, every time they're asking, that is R is equal to edges minus vertex plus 2. Euler's formula அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? Euler's circuit பத்தி கேட்டா அதே மாதிரி Euler's formula. இது R is region, or you can call it as phase ன்னு சொல்லுவாங்க. Region or phase, both are same. Okay va? So do not get confused with that. Region, phase எது சொன்னாலும் same. அதே மாதிரி இது E for edges, V for vertices and plus 2 here. Okay va? So this is the formula for the planar graph. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, இதுல ஏதாவது given unknown வச்சு the other thing, that is region, phase find பண்ண சொல்லலாம், edges find பண்ண சொல்லலாம், இல்ல vertices find பண்ண சொல்லலாம். So what they have asked in this question, let G be a connected planar graph with 10 vertices. So they have given that vertices வந்து 10. If the number of edges on each face is 3. So number of edges, ஒரு face, அதாவது எத்தனை ஃபேஸ்னே தெரியல எனக்கு, இப்படி இருக்கலாம், இது ஒரு ரீஜனா இருக்கலாம். ஓகே, தென் இது ஒரு ரீஜனா இருக்கலாம். ஓகே, சோ அந்த மாதிரி ரீஜன்ஸ்ல ஒரு ரீஜன்லயும் தேர் ஆர் எட்ஜ் வந்து 3 edges. ஓ, லைக் ஜஸ்ட் ஃபார் இமேஜினேஷன். ஓகே, இப்படி ஏதோ இந்த ஷேப்ல இருக்கு. ஓகேவா? சோ ஒரு ஃபேஸ்க்குமே வந்து 3 edges. So edges வந்து edges of a graph வந்து எப்பவுமே twice-ஆ தான் நமக்கு total number of edges வந்து எப்படி calculate பண்ணும்? twice of edges தான் வந்து consider பண்ணும். So அப்படி பார்க்கறப்ப இந்த 3 ஒரு ஃபேஸ்ல 3ன்னு இருக்குல்ல, அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை மட்டும் நீங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணீங்கன்னா twice of edge is equal to thrice of the face ஓ இல்ல region, anything. ஓகே, சோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இருக்கு, எட்ஜஸ்க்கும் அவங்க கொடுத்திருக்க ஃபேஸுக்கும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. ஓகே, சின்ஸ் இட் இஸ் given as face, ஸோ உங்களுக்கு நான் ஃபேஸ்னே எழுதிக்கிறேன். F is equal to E minus V plus 2, and what is given the relationship between face and edges, அது த்ரூ வந்து பாத்தீங்கன்னா twice of edge is equal to thrice of the face. Actually E by 3, face is equal to E by 3. Okay, so எப்பவுமே edges வந்து ஒரு edge வந்து twice வந்து count வரும். ஓகேவா? இவங்க 3 edges சொல்லிருக்காங்க. so டோட்டலா கவுண்ட் பண்றப்ப அது twice வரும் இல்லைங்களா, அதனால 2E is equal to 3F. இதுல வந்து you can take like F is equal to 2E divided by 3. so அத வந்து இங்க substitute பண்ணிடுங்க. 2E by 3 is equal to E minus எனக்கு vertices தெரியும், that is 10 plus 2. Okay, so this is 2E by 3 is equal to E minus 8. Now you can have 2E, 3E
3 will be multiplied to 8 also, minus 24. Okay. So 2e minus 3e is equal to minus 24, where minus e is equal to minus 24. So e is 24. They are asking for number of edges. So it is 24. Option B. Okay. I hope it is clear. So in the formula, இப்போ previous recent வந்த TN set examல கூட இதை பேஸ் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க. இதுல இன்னொரு விஷயம் கிளியர் பண்ண bounded and unbounded regions அப்படின்னா ஓகேவா. அந்த லாஸ்டா ஒரு எதுவுமே இதுவுமே ஒரு ரீஜனா கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அவுட்டர் ரீஜன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த அவுட்டர் ரீஜன். ஓகே. சோ அது வந்து அன்பவுண்டட் ஃபேஸ். அவுட்டர் இதையுமே ஒரு ரீஜனா கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. கவுண்ட் பண்றப்ப நம்பர் ஆஃப் ரீஜன்ஸ் நீங்க கவுண்ட் பண்றப்ப ஓகேவா. சோ பவுண்டட்னா வந்து 1 மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபேஸஸ்ல 1 மைனஸ் பண்ணி. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் தே ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் bounded, இங்க வந்து edges 24 வந்துச்சுங்களா. so f is equal to 24 minus 10 plus 2 அப்படின்றப்ப 14 plus 2, so it is 16. so if they are only asking for bounded region or bounded faces, அப்போ வந்து 16 minus 1, 15 will be the answer. 15 will be the answer. So இது simple question. TN setலயுமே நிறைய பேர் mistake பண்ணியிருந்தாங்க only because of this. ஓகேவா. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபேஸஸ்ல 1 வந்து அன்பவுண்டடா இருக்கும், மற்றதெல்லாம் பவுண்டட் ஃபேஸஸா இருக்கும். ஓகேவா. இந்த அவுட்டர் ரீஜன். ஃபைன். I hope it is clear. So this formula is important. So kindly do learn. F or R both are same. So we shall move to the next question. Question number 5. Consider two well-formed formulas in propositional logic. First என்ன கொடுத்திருக்காங்க, P implies not of P and F2 வந்து P implies not of P or not of P implies P. Which of the following statement is correct? Satisfiable, unsatisfiable, tautology, valid, contradiction. ஓகேவா. சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ்ல உங்களுக்கு கேட்கலாம். சோ திஸ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியணும். P implies Q, so can be written as not of P or Q. ஓகேவா. not of P or Q. இந்த ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுக்கு தெரியணும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ட்ரூத் டேபிளும் தெரியணும். P implies Q எப்பவுமே இருந்தா PQ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். This is true, 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 false, false, true, false, false, or you can write either ways. False, false first and then. So P implies Q இருக்கிறப்ப very simple. When both are same, it will be true. இங்க true வருது. That is P வந்து true, Q வந்து false. ஓகேவா. என்னுடைய அசம்ஷன்ஸ் எல்லாமே ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா கன்க்ளூஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸே இல்லை. இது ட்ரூ அது ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்றப்ப அது வேலிடே இல்லை, அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை, அது மட்டும் ஃபால்ஸ் ஆயிடும். அதர்வைஸ் என்னோட ப்ரொபோசிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபால்ஸா இருக்கிறப்ப என்னுடைய கன்க்ளூஷன் வந்து ட்ரூவா இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ வந்து இது வந்து வேலிட், இதுவும் வேலிட். இது மட்டும் இந்த பர்டிகுலர் காம்பினேஷன் திஸ் ட்ரூ அண்ட் தட் இஸ் ஃபால்ஸ்ன்றப்பதான் ஃபால்ஸ் வரும். அது வந்து ஃபால்ஸ் வரும். So this is what the relationship between P and Q. So இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சிச்சு. எப்பவுமே satisfiable, valid, tautology அதெல்லாம் கேட்டாங்கன்னா you have to go with truth table one. So here we are having P. ஓகேவா. அதுக்கப்புறமா வந்து not of P. If P is true, not of P will be false. If P is false, not of P will be true. அப்போ P implies not of P நான் find out பண்றேன். ஓகேவா. P implies not. நான் இப்பதான் சொன்னேன் ட்ரூவா இருந்து இது ஃபால்ஸா இருந்துச்சுன்னா இந்த பர்டிகுலர் திங் அப்ப இது ஃபால்ஸா இருக்கும். ஃபால்ஸ் ட்ரூவா இருந்தா ட்ரூவா இருக்கும். ஓகேவா. சோ F1 வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் வருது, ஒரு ட்ரூ வருது. சோ இட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபையபிள். கரெக்டா. ஒரு ட்ரூ வந்தாலுமே இட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபையபிள். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சேஸ் F1 is satisfiable. Fine. So only the first option and the D option also says F1 and F2 are both satisfied. So we have to check with F2. இப்போ F2 check பண்றோம். So P implies not of P வந்து எனக்கு F. அதே மாதிரி I'll just write not of P implies P. அப்ப reverse. இது false true-னா true-ஆ இருக்கும். இது true and then false-ஆ இருக்கனால இங்க false-ஆ வரும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல. In between என்ன இருக்கு? R இருக்கு. Okay. R. So R perform பண்ணா எனக்கு என்ன ஒரு ரெண்டுத்துக்குமே R perform பண்ணா I'll get true, true. இப்போ F
ட்ரூ வந்து எனக்கு ட்ரூ வருது. அது ஒன்லி சாட்டிஸ்ஃபையபிள்னு சொல்ல முடியாது. இட் இஸ் வேலிட். இட் இஸ் வேலிட். ஆல் ட்ரூ வரனால இட் இஸ் வேலிட். இட் இஸ் வேலிட். See sometimes இந்த questionம் correct தான். Sorry, இந்த optionம் correct தான். Sometimes we have to go with most appropriate solution. Fine. So F1 is satisfiable, அப்புறம் F2 is valid and F1, F2 both. If it is valid, அப்ப F2 வந்து satisfiable தான் இருக்கும். ஓகேவா? சோ ஆனா மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் எப்படி அப்படின்னு வேலிட்னே கொடுத்துட்டாங்க. ஆனா நமக்கு தெரியும் ட்ரூ. இட் இஸ் ஆல் ட்ரூ. சோ வில் கோ வித் ஆப்ஷன் ஏ. வில் கோ வித் ஆப்ஷன் ஏ. சோ these things you should be very clear with. ஓகேவா? தட் இஸ் ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆன்சர்ஸை வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும். தேர் கேன் பி மோர் தென் ஒன் ஆப்ஷன்ஸ் விச் லுக்ஸ் அலைக் வந்து கரெக்டா இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். ஆனா அதுல எது பெஸ்டா இருக்கோ அதை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும். I hope it is clear. Fine. So we'll move to the next question. Question number 6. Okay. Let graph x be a predicate denoting x is a graph. Okay. Let connected be a predicate denoting x is connected. Which of the following does not? This is very, very important. அதனால தான் நான் இந்த question எடுத்திருக்கேன். Okay. Always our mind gets fixed with the true. True எது அதுலயே ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். பட் இங்க வந்து does not அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Which of the following does not represent not every graph is connected. So இது இந்த மீனிங்கை கன்வே பண்ணாத ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் செலக்ட் பண்ணோம். Not every graph is connected. Okay. So first statement என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. Graphனாலே implies connected. So graph means it is connected for all x. So for all graph, if it is graph, then it is connected. அப்போ it's just opposite to the statement. இல்லையா not every graph is connected. அப்படின்னு சொன்னதுக்கும் all graphs are connected என்று சொல்றது தான் first statement. So இதுதான் does not representன்றப்ப it does not represent. இது வந்து it does not represent what is given. Let us check with the next statement. For some x graph and it can be not connected. சில கிராஃப்க்கு வந்து so it is appropriately the same. இது எக்ஸாக்டா மீனிங் கண்ணு. Some graphs are not connected and கொடுத்துரு. Some graph வந்தாவே எப்பவுமே you should know friends like for all கொடுக்கறப்ப in between வந்து implication symbol வரும். இது ஷார்ட்கட்டா ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா இந்த ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ்ல எங்கேயுமே தப்பு பண்ண மாட்டீங்க. For sumன்றப்ப வந்து in between வந்து and operation வரும். Conjunction. ஓகேவா? So this is true. They are asking for not true. அதனால this will not be our answer. C option for all x graph or connected. So இது வந்து clear-ஆ meaning convey பண்ணல. xன்னு இருந்துச்சுன்னா either it will be graph-ஆ இருக்கலாம், இல்ல அது connected-ஆ இருக்கலாம், இல்ல ரெண்டுமாவே இருக்கலாம். graph-ஆவும் connected-ஆவும் இருக்கலாம். So இது வந்து எக்ஸாக்டா இதோட ஆப்போசிட்னு சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ, ஆப்ஷன் சி, ஆப்ஷன் டி வந்து கொஞ்சம் சிமிலரா இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் அதுல எக்ஸாக்டா எது அதுக்கு கரெக்டா ஆப்போசிட்டா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏவா இருக்கும். ஓகே. அதே மாதிரி ஆப்ஷன் டி வந்து ஃபார் ஆல் எக்ஸ் கிராஃபா இருந்தாவே இட் வில் நாட் பி கனெக்டட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ நாட் இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் இல்லையா? இவங்க நாட் எவ்ரி கிராஃப்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ ஏதாவது ஒன்னு ரெண்டு கனெக்டடா இருக்கலாம். அதுதான் நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ்ல கொடுக்குறாங்க. லைக் இருக்கு ஒரு ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. தேர் கேன் பி 1 or 2 கிராஃப் which will be connected. பட் இந்த டி ஆப்ஷன் என்ன சொல்லுது? அந்த மாதிரி ஒரு கிராஃபே இல்ல that will be connected. So it is like more stronger than the statement given. இதை விட அது ஸ்ட்ராங்கரா இருக்கு. So somehow it conveys the meaning. அதுக்குள்ள வந்து it is implicit-ஆ அந்த மீனிங் வந்து இருக்கு. So exact opposite சொல்றது வந்து ஆப்ஷன் ஏ. ஓகேவா? எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் வந்து ஆப்ஷன் A. So does not-க்கு you'll go with option A. Fine. So we'll move to the next question. Question number 7. Consider the statement good mobile phones are not cheap. அப்படின்னு ஒரு and Q statement says cheap mobile phones are not good. Okay. So அந்த மாதிரி கூட LM என்னன்னு மூணு propositions again கொடுத்தேன். P implies Q, Q implies P and P double implies Q. Okay. If P then Q, if Q then P and if and P only if and only if Q. So இது மூணும் கொடுத்துட்டு which is true ன்னு கேட்டிருக்காங்க.
true or mn எல்லாமே true அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So இதுக்கு you have to split into two statements. A வந்து good mobile phones இப்படி எழுதிக்கலாம். good mobile phones. B proposition வந்து cheap mobile phones. ஓகேவா? சோ எனக்கு P என்ன சொல்லுது? P proposition என்ன சொல்லுதுன்னா good mobile phones are not cheap ன்னு சொல்லுது. So A implies not of B. A implies not of B. Or you can like use any symbol, tilde symbol எது வேணா நீங்க எழுதிக்கலாம். Okay, you can put like this also. Then either ways you can use anything symbol. Okay. Then Q என்ன சொல்றாங்க? Cheap mobile phones are not. அப்போ cheap இருந்தா if it is cheap then it is not good. ஓகேவா? So இதுதான் வந்து எனக்கு P and Q. So through truth table தான் நான் PQ வந்து என்ன ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்குன்னு பார்க்கணும். So I have A and B. Okay. So as I said, you can have true, false, false, true and false, false. So இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா not of A, not of B. Not of A வந்து பாத்தீங்கன்னா false, false, true, true. Not of B வந்து false, true, false, true. So first in the relationship P. P வந்து எனக்கு என்னது A implies not of B. நான் இப்ப ப்ரீவியஸா கூட உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா ட்ரூத் டேபிள் எப்படி இருக்கணும். So A implies not of B க்கு A எங்க ட்ரூவா இருக்கு B ஃபால்ஸா இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்க. A வந்து இங்க ட்ரூ, B வந்து இங்க ஃபால்ஸ். இல்லையா? இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் ஃபால்ஸ் ஆயிடும். மத்த எல்லா ட்ரூக்கு ட்ரூ, ஃபால்ஸ்க்கும் ட்ரூ, ஃபால்ஸ் ட்ரூக்கும் ட்ரூ. ரைட்? நெக்ஸ்ட் வந்து Q. Q வந்து என்னது? B implies not of A. So again check B implies not of A. இது ட்ரூவா இருந்து இது ஃபால்ஸா இருந்தா ஃபால்ஸ் வரும். ஃபால்ஸ்க்கு வந்து ட்ரூக்கு ட்ரூ and false ட்ரூக்கு ட்ரூ. இப்ப பாருங்க check P and Q both are same. P and Q are same. Right? So this is valid. P implies Q ன்றது true தான். Q implies P என்றதும் true தான். Okay. And P double equivalent to Q என்றதும் true தான். So L, M and N are true. L, M, N are true. Fine. Next. Consider the set. It's very simple. It looks like complicated. Group theory ல இருந்து questions கேக்குறாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. இது எப்படி group find பண்றதுன்றதுல கிளாसेसல கூட there are thing. Okay, I have already explained. So now consider the set is equal to 1 omega square where this omega square are cube roots of unity under multiplication. What does the structure so structure வச்சு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா it is algebraic structure, monoid, semi group, abelian group அந்த மாதிரி. So what does the structure? என்ன multiplication with respect to multiplication. என்ன options கொடுத்திருக்காங்க? It is a group, it is a ring, it is an integral domain and it is a field. இதுல பாத்தீங்கன்னா ring, integral domain, field எல்லாத்துக்கும் there is more than one operation உங்களுக்கு தேவைப்படும். more than one operation இருந்தாதான் அது ரிங்கா இருக்க முடியும். ரிங் வந்து field and அததான் வந்து நான் integral domain ன்னு சொல்வேன். So very simple. Since it is given only one operation, எதுவுமே நீங்க கன்க்ளூட் பண்ண வேணாம். இது 1 omega square பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு group இருந்தா வரும். செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா so it is obviously group. It is obviously group. ஓகேவா? It is group. Next, consider P and Q implies R and implies P and Q implies Q implies R. So, இது வந்து என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க options. The antecedent of S is logically equivalent to the consequent. Antecedent to consequent to equal இருக்கு. Or S is tautology, S is contradiction, S is neither a tautology nor a contradiction.
Tautology na all true, contradiction na all false. So again we have to go with the truth table. இது simplify பண்ணலாம். Okay, இது just வந்து cancellation பண்ணி பண்ணலாம். When there is conjunction symbol. வெறுமே conjunction symbol இருந்து ஒரே ஒரு implication symbol இருந்துச்சுன்னா நீங்க easily you can use அந்த cancellation method வந்து யூஸ் பண்ணலாம். simplify பண்ணலாம். பட் இங்க வந்து நிறைய implication symbol இருக்குன்னா நம்ம just we have to go with the truth table. So P, Q, R. ஓகேவா? So P, Q, R க்கு வந்து we can just write false, 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 true, false, true, false, false, true, 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 false, false, true, false, true, 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 false, true, true, true. ஓகேவா? Then, so you have to find one by one. Either P and Q, I'll just write P dot Q and next step P dot Q implies R. Okay, this will keep it as left hand side. So this will be our antecedent. Okay, left hand side வந்து நம்மளோட antecedent வந்து இருக்கும். Okay, right hand side வந்து consequent இருக்கும். So antecedent-ம் consequent-க்கும் வந்து they have like என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு கேட்டிருக்காங்க. So அதையுமே நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். You can like இதையுமே வந்து whichever is இங்க பாருங்க இது கம்ப்ளீட்டா பிராக்கெட் இப்படி இங்க கவர் பண்ணிருக்காங்க இந்த ரெண்டு பிராக்கெட் யூஸ் அதனால இந்த பர்டிகுலர் திங்க வந்து நான் கான்சிக்வெண்டா எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இல்லைன்னா நீங்க இந்த பர்டிகுலர் வந்து கூட பிரேக் பண்ணி ஆன்டிசிடென்டா எடுத்திருக்கலாம். பட் இவங்க இந்த பிராக்கெட்ஸ் கவர் பண்ணிருக்கனால வில் டேக் திஸ் ஆஸ் ஆன்டிசிடென்ட் அண்ட் இது வந்து கான்சிக்வெண்ட். So P dot Q வந்து என்ன வரும் பாருங்க F, 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 here only 2 true. ஓகேவா? just and operation. இப்போ PQ implies R. அப்போ PQ ல எங்கன்னா true இருக்கு, true இருந்து இங்க false இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த இடத்துல மட்டும் இருக்கு. ஏன்னா this is implication. அந்த இடத்துல மட்டும் false போட்டுருங்க. மத்த எல்லா இடத்துலயும் உங்களுக்கு true தான் வரும். This will be true, this will be true, this is true, this is also true, and this is also true. Okay, va? Then we'll go for P dot Q already கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Okay, then we'll find Q implies R. Q implies R find பண்ணும். Again check Q ல true இருக்கு, அங்க false எங்க இருக்கு? Q ல true, இங்க இந்த இடத்துல false இருக்கு. இந்த ரெண்டு இடத்துல மட்டும் false வரும். இல்லையா? மத்ததெல்லாம் true வரும். So இங்கே வந்து true போட்டுக்கோங்க. True, then false, true, 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 then false, true. Okay. So நம்ம இப்ப என்ன பண்ணோம்? Again இதுக்கும் implication இருக்கு. அதுதான் ஃபைனலா. இல்லையா? P dot Q implies Q implies R. இந்த implicationல செக் பண்ணுங்க. True, false எங்கன்னா இருக்கா? இந்த ஒரு இடத்துல true இருக்கு. இந்த இடத்துல false இருக்கு. So இந்த ஒரு இடத்துக்குள்ள மட்டும் அந்த ஒரு காம்பினேஷனுக்கு மட்டும் எனக்கு ஃபால்ஸ் வரும், மத்ததெல்லாம் ட்ரூ வந்துரும். ஃபைன். இப்ப பாருங்க, this is our antecedent and this is our consequent. ரெண்டுமே சேமா இருக்கா? ஒரே ஒரு ஃபால்ஸ் இந்த இடத்துல, இதுல ஒரே ஒரு ஃபால்ஸ் இந்த இடத்துல. ரெண்டுமே சேமா இருக்கு. சோ வந்து இட் இஸ் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் தான். The antecedent of S is logically equivalent to the consequent. Again, tautology பத்தியும் கேட்டிருக்காங்க. So it's actually the gate question. More than one options correct. So tautology கேட்டிருப்ப இவங்களுக்கு நடுவுல again implication இருக்கா? இவங்களுக்கு எல்லாம் நடுவுல implication. So அதையும் சால்வ் பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க true false காம்பினேஷனே வராது. இதுக்கு 1, 2 true false காம்பினேஷனே இருக்காது பாருங்க. True, true or false, false. So, finally, வந்து 1 implies 2. அப்படின்னு நான் find பண்ணா, I'll get all 2. எல்லாமே எனக்கு true தான் வரும். That means it is tautology. That means it is tautology. So, for this, A and B is, this is a great gate question, previous year gate question. So, A and B both are right. Okay, this is how you have to approach the question. Fine. Next, the last question for today's session. Okay, va? Let P proposition as fail grade can be given.
ஓகே, ஃபெயில் கிரேட் கேன் பி கிவன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. தென் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கோர்ஸ் மோர் தென் 50% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட். இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஃபெயில் கிரேட் கேன் நாட் பி கிவன் வென் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கோர்ஸ் மோர் தென் 50%. ஸோ இதை நம்ம எப்படி இன்டர்பிரட் பண்றோம் அப்படின்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்படி சொல்லலாமா? இஃப் ஸ்டூடெண்ட் scores more than 50%, then fail grade cannot be given. Right? அவ்வளவுதான். இது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாவே this student scores more than 50% is the second statement. So Q implies not வந்து எப்பவுமே ப்ரொபோசிஷன்ஸ்ல வராது. ஓகேவா? எப்பவுமே வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல தான் நாட் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நாட்ன்றப்ப நாட் ஆஃப் பி, நாட் ஆஃப் பி. ஓகேவா? ஃபார் திஸ் ஆப்ஷன் சி இஸ் ரைட். ஃபைன். ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் செஷன் வாஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. என்ன பண்ணுங்க, லைக் இஃப் யூ ஃபைண்ட் எனி திங் டிஃபிகல்ட், இல்லை நான் ஒரு இடத்துல ஃபாஸ்டா போற மாதிரி அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா கைண்ட்லி பாஸ் இல்ல வீடியோ ஸ்லோ பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க, இன்னும் வந்து ஃபாஸ்டா பார்க்கணும்னா ஃபாஸ்டா வந்து ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் வச்சுட்டு கூட நீங்க பார்த்துக்கலாம். எனி ஹவ் கைண்ட்லி டூ ப்ராக்டிஸ். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் எனி டவுட் எனி திங் ரிகார்டிங் திஸ் இதுல இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் இல்லை எனி திங், யூ கேன் போஸ்ட் யுவர் queries in the comment box. Your queries will be answered. Okay. The same thing, we from Professor Academy, we are offering courses for UGC NET and TN set. So admissions are open for all. Those who are interested, you can contact the particular number given on the screen. Thank you so much for your patient listening. Keep practicing. All the very best for your upcoming exam. Thank you all.